السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی جانے والی کتاب الرحیق المختوم کے ایپیسوڈ نمبر 6، کھلی تبلیغ۔ اس بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نازل ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ یہ سورہ شعراء کی آیت ہے، اور اس سورہ میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا۔ پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے فرعون اور قوم فرعون سے نجات پائی، اور فرعون و آل فرعون کو غرق کیا گیا۔ بلفظ دیگر یہ تذکرہ ان تمام مراحل پر مشتمل ہے جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور قوم فرعون کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے گزرے تھے۔ میرا خیال ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے اندر کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی یہ تفصیل اس لیے بیان کر دی گئی تاکہ کھلا دعوت دینے کے بعد جس طرح کی تکذیب و ظلم و زیادتی سے سابقہ پیش آنے والا تھا، اس کا ایک نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سامنے موجود رہے۔ دوسری طرف اس سورہ میں پیغمبروں کو جھٹلانے والی اقوام مثلاً فرعون اور قوم فرعون کے علاوہ قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور اصحاب الایکہ کے انجام کا بھی ذکر ہے۔ اس کا مقصد غالباً یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو جھٹلائیں انہیں معلوم ہو جائے کہ تکذیب پر اصرار کی صورت میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کس قسم کے مواخذے سے دوچار ہوں گے۔ نیز اہل ایمان کو معلوم ہو جائے کہ اچھا انجام انہی کا ہوگا، جھٹلانے والوں کا نہیں۔ بہرحال اس آیت کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ بنی ہاشم کو جمع کیا۔ ان کے ساتھ بنی مطلب بن عبد المناف کی بھی ایک جماعت تھی۔ کل 45 آدمی تھے، لیکن ابو لہب نے یہ بات نہ پکڑی اور بولا، دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو، اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں۔ بس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں اور بقیہ عرب بھی ان کی امداد کریں۔ پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے خانوادے کے لیے تم سے بڑھ کر شر اور تباہی کا باعث ہوگا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور اس مجلس میں کوئی گفتگو نہ کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ جمع کیا اور ارشاد فرمایا، ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول فرستادہ ہوں۔ بخدا تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو، اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو۔ پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اس پر ابو طالب نے کہا، نہ پوچھو، ہمیں تمہاری معاونت کس قدر پسند ہے، تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے، اور ہم تمہاری بات کس قدر سچی مانتے ہیں، اور یہ تمہارے والد کا خانوادہ جمع ہے اور میں بھی ان کا ایک فرد ہوں۔ فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب سے پیش ہوں، لہٰذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو۔ بخدا میں تمہاری مسلسل حفاظت و اعانت کرتا رہوں گا، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں۔ ابو لہب نے کہا، خدا کی قسم یہ برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو۔ اس پر ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے دوران ابو طالب ان کی حمایت کریں گے، تو ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر
चढ़ कर ये आवाज़ लगाई, या सबाहा या सबाह, हाय सुबह। ये पुकार सुनकर कुरैश के कबाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हो गए और आपने उन्हें खुदा की तौहीद, अपनी रिसालत और यौम आखिरत पर ईमान लाने की दावत दी। इस वाक़े का एक टुकड़ा सही बुखारी में इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी इस तरह मरवी है कि जब वानज़िर अशीरतकल अक़रबीन नाज़िल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सफ़ा पर चढ़कर बतून कुरैश को आवाज़ लगानी शुरू की, ए बनी फ़हर, ए बनी अदी, यहाँ तक कि सब के सब इकट्ठा हो गए। हत्ता कि अगर कोई आदमी खुद न जा सकता था तो उसने अपना कासिद भेज दिया कि देखे मामला क्या है। गर्ज़ कुरैश आ गए, अबू लहब भी आ गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग ये बताओ, अगर मैं ये खबर दूं कि इधर वादी में शाह सवारों की एक जमात है जो तुम पर छापा मारना चाहती है, तो क्या तुम मुझे सच्चा मानोगे? लोगों ने कहा, हाँ, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सच ही का तजुर्बा किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, तो मैं तुम्हें एक सख्त अजाब से पहले खबरदार करने के लिए भेजा गया हूँ। इस पर अबू लहब ने कहा, तू सारे दिन गारत हो, तूने हमें इसलिए जमा किया था। इस पर सूरत तब्बत यदा अबी लहब नाज़िल हुई, अबू लहब के दोनों हाथ गारत हों और वो खुद गारत हो। इस वाक़े का एक और टुकड़ा इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रवायत किया है। वो कहते हैं, जब आयत वानज़िर अशीरतकल अक़रबीन नाज़िल हुई तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकार लगाई। ये पुकार आम भी थी और ख़ास भी। आपने कहा, जमात कुरैश, अपने आप को जहन्नुम से बचाओ। ए बनी काब, अपने आप को जहन्नुम से बचाओ। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, अपने आप को जहन्नुम से बचा, क्योंकि मैं तुम लोगों को अल्लाह की गिरफ्त से बचाने का कुछ भी इख्तियार नहीं रखता। अलबत्ता तुम लोगों से निस्बत व कराबत के ताल्लुकात हैं जिन्हें मैं बाकी और तरोताज़ा रखने की कोशिश करूँगा। ये बांगे दरा गायत तबलीग थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीब तरीन लोगों पर वाज़े कर दिया था कि अब इस रिसालत की तस्दीक ही पर ताल्लुकात मौकूफ़ हैं, और जिस दस्ती और कबायली असबियत पर अरब कायम हैं वो इस खुदाई इंजार की हरारत में पिघल कर ख़त्म हो चुकी है। इस आवाज़ की गूंज अभी मक्के के अतराफ़ में सुनाई ही दे रही थी कि अल्लाह ताला का एक और हुक्म नादिल हुआ, फ़स्दे बिमा तुअमर वारिज़ अनिल मुशरिकीन। अब आपको जो हुक्म मिला है इसे खोल कर बयान कर दीजिए और मुशरिकीन से रुख फेर लीजिए। इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क के खुराफात व अबातिल का पर्दा चाक करना और बुतों की हकीकत और कदर कीमतों को वाशगाफ करना शुरू कर दिया। आप मिसालें दे देकर समझाते कि ये किस कदर आजिज़ व नाकारा हैं, और दलाइल से वाज़े फरमाते कि जो शख्स इन्हें पूजता है और इनके अपने और अल्लाह के दरमियान वसीला बनाता है वो किस कदर खुली हुई गुमराही में है। मक्का एक ऐसी आवाज़ सुनकर जिसमें मुशरिकीन और बुत परस्तों को गुमराह कहा गया था, एहसास गज़ब से फट पड़ा और शदीद गम व गुस्सा से पेचोताब खाने लगा। गोया बिजली का कड़का था जिसने पुरसकून फ़िज़ा को हिला कर रख दिया। इसलिए कुरैश इस अचानक फट पड़ने वाले इनकलाब की जड़ काटने के लिए उठ खड़े हुए कि इससे पुश्तीनी रस्म व रवाज का सफाया हुआ चाहता था। कुरैश उठ पड़े क्योंकि वो जानते थे कि गैरुल्लाह की अलूहियत के इनकार और रिसालत व आखिरत पर ईमान लाने का मतलब ये है कि अपने आप को मुकम्मल तौर पर इस रिसालत के हवाले कर दिया जाए और इसके बेचूं चरां इताअत की जाए, यानी इस तरह के दूसरे तो दरकिनार खुद अपनी जान और अपने माल तक के बारे में कोई इख्तियार न रहे। और इसके मानी ये थे कि मक्का वालों को दीनी रंग में अहले अरब पर जो बड़ाई और सरदारी हासिल थी इसका सफाया हो जाएगा, और अल्लाह और इसके रसूल की मर्ज़ी के मुकाबिल में इन्हें अपनी मर्ज़ी पर अमल पैरा होने का इख्तियार न रहेगा। यानी निचले तबके पर उन्होंने जो मज़ालिम रवा रखे थे और सुबह शाम जिन बुराइयों में लथपथ रहते थे, इनसे दस्तकश होते ही बनेगी। कुरैश इस मतलब को अच्छी तरह समझ रहे थे, इसलिए इनकी तबीयत इस रुस्वाकुन पोजीशन को कबूल करने के लिए तैयार न थी। लेकिन किसी शर्फ और खैर के पेश नज़र बल युरीदुल इंसानु लियुफ्जुरा अमामा, बल्कि इसलिए कि इंसान चाहता है कि आइंदा भी बुराई करता रहे। कुरैश ये सब कुछ समझ रहे थे, लेकिन मुश्किल ये आन पड़ी थी कि इनके सामने एक ऐसा शख्स था जो सादिक व अमीन था,
انسانی اقدار اور مکارم اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھا، اور ایک طویل عرصے سے انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ میں اس کی نظیر نہ دیکھی تھی اور نہ سنی۔ آخر اس کے بالمقابل کریں تو کیا کریں؟ قریش حیران تھے اور انہیں واقعی حیران ہونا چاہیے تھا۔ کافی غور و خوض کے بعد ایک راستہ سمجھ میں آیا کہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس جائیں اور مطالبہ کریں کہ وہ آپ کو آپ کے کام سے روک دیں۔ پھر انہوں نے اس مطالبے کو حقیقت و واقعیت کا جامع پہنانے کے لیے یہ دلیل تیار کی کہ ان کے معبودوں کو چھوڑنے کی دعوت دینا اور یہ کہنا کہ یہ معبود نفع و نقصان پہنچانے یا اور کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، در حقیقت ان معبودوں کی سخت توہین اور بہت بری گالی ہے، اور یہ ہمارے ان آباء و اجداد کو احمق اور گمراہ قرار دینے کے بھی ہم مانی ہے جو اسی دین پر گزر چکے ہیں۔ قریش کو یہی راستہ سمجھ میں آیا اور انہوں نے بڑی تیزی سے اس پر چلنا شروع کر دیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اشراف قریش سے چند آدمی ابو طالب کے پاس گئے اور بولے، اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے، لہذا یا تو آپ انہیں اس سے روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں، ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے نرم بات کہی اور رازدارانہ لب و لہجہ اختیار کیا، چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سابقہ طریقے پر رواں دواں رہتے ہوئے اللہ کا دین پھیلاتے اور اس کی تبلیغ کرنے میں مصروف رہے۔ انہی دنوں قریش کے سامنے ایک اور مشکل آن کھڑی ہوئی، یعنی ابھی کھلم کھلا تبلیغ پر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ موسم حج قریب آ گیا۔ قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کے وفود کی آمد شروع ہو گئی، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں کہ جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا اثر نہ ہو۔ چنانچہ وہ اس بات پر گفت و شنید کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ ولید نے کہا، اس بارے میں تم سب لوگ ایک رائے اختیار کر لو، تم میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ خود تمہارا ہی ایک آدمی دوسرے آدمی کی تکذیب کر دے اور ایک کی بات دوسرے کی بات کو کاٹ دے۔ لوگوں نے کہا، آپ ہی کہیے۔ اس نے کہا، نہیں، تم لوگ کہو، میں سنوں گا۔ اس پر چند لوگوں نے کہا، ہم کہیں گے وہ کاہن ہے۔ ولید نے کہا، نہیں بخدا وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس شخص کے اندر نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے نہ ان کے جیسی قافیہ گوئی اور تک بندی۔ اس پر لوگوں نے کہا، تب ہم کیا کہیں، وہ پاگل ہے۔ ولید نے کہا، نہیں وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں اور ان کی کیفیت بھی، اس شخص کے اندر نہ پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت اور الٹی سیدھی حرکتیں ہیں اور نہ ان کے جیسی بہکی باتیں۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا، وہ شاعر بھی نہیں، ہمیں رجز، حجز، قریز، مقبوض، مبسوط سارے ہی اصناف سخن معلوم ہیں، اس کی بات بہرحال شعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا، یہ شخص جادوگر بھی نہیں، ہم نے جادوگر اور ان کا جادو بھی دیکھا ہے، یہ شخص نہ تو ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے نہ گرا لگاتا ہے۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کیا کہیں گے؟ ولید نے کہا، خدا کی قسم اس کی بات بڑی شیریں ہے، اس کی جڑ پائیدار ہے اور اس کی شاخ پھلدار، تم جو بات بھی کہو گے لوگ اسے باطل سمجھیں گے۔ البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جادوگر ہے، اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو جادو ہے، اس سے باپ بیٹے، بھائی، شوہر بیوی اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ بالآخر لوگ اس تجویز پر متفق ہو کر وہاں سے رخصت ہوئے۔ بعض روایات میں یہ تفصیل بھی مذکورہ ہے کہ جب ولید نے لوگوں کی ساری تجویزیں رد کر دیں تو لوگوں نے کہا، پھر آپ ہی اپنی بے داغ رائے پیش کیجیے۔ اس پر ولید نے کہا، ذرا سوچ لینے دو۔ اس کے بعد وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ اپنی مذکورہ بالا رائے ظاہر کی۔ اس معاملے میں ولید کے متعلق سورہ مدثر کی 16 آیات نازل ہوئیں جن میں ارشاد ہوا، انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر الا قول البشر۔ اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، وہ غارت ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر غارت ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر نظر دوڑائی، پھر
پیشانی سکیڑی اور منہ بھی سورا، پھر پلٹا اور تکبر کیا، آخر کار کہا یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے، یہ محض انسان کا کلام ہے۔ بہرحال یہ قرارداد طے پا چکی تو اسے جامع عمل پہنانے کی کارروائی شروع ہوئی۔ کچھ کفار مکہ عازمین حج کے مختلف راستوں پر بیٹھ گئے اور وہاں سے ہر گزرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تفصیلات بتانے لگے۔ اس کام میں سب سے زیادہ پیش ابو لہب تھا۔ وہ حج کے ایام میں لوگوں کے ڈیروں اور عکاظ بجنا اور ذوالمجاز کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے لگا رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے اور ابو لہب پیچھے پیچھے یہ کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا بد دین ہے۔ اس دھوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس حج سے اپنے گھروں کو واپس ہوئے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت کیا ہے، اور یوں ان کے ذریعے پورے دیار عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین سے روکنے کی حکمت کارگر نہیں ہو رہی ہے تو ایک بار پھر انہوں نے غور و خوض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کڑا کما کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے، جن کا خلاصہ یہ ہے: ہنسی ٹھٹھا، تحقیر، استہزاء اور تکذیب۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بددل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں۔ اس کے لیے مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناروا تہمت اور بیہودہ گالیوں کا نشانہ بنایا، چنانچہ وہ کبھی آپ کو پاگل کہتے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ۔ ان کفار نے کہا ہے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا تو یقیناً پاگل ہے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوگر اور جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے، چنانچہ ارشاد ہے: وَعَجَبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، اور کافرین کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ یہ کفار آپ کے آگے پیچھے پرغضب منتقمانہ نگاہوں اور بھڑکتے ہوئے جذبات کے ساتھ چلتے تھے۔ ارشاد ہے: وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اور جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ یقیناً پاگل ہے۔ اور جب آپ کسی جگہ تشریف فرما ہوتے اور آپ کے ارد گرد کمزور اور مظلوم صحابہ کرام موجود ہوتے تو انہیں دیکھ کر مشرکین استہزاء کرتے ہوئے کہتے: اَهُؤُلَاءِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا۔ اچھا یہی حضرات ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا ہے۔ جواباً اللہ کا ارشاد ہے: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ کہ اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا۔ عام طور پر مشرکین کی کیفیت وہی تھی جس کا نقشہ ذیل کی آیات میں کھینچا گیا ہے: إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَاكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ۔ جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کو مذاق اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یہ گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ آپ کی تعلیمات کو مسخ کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، تعلیمات سے لے کر شخصیت تک کو وحیات اعتراضوں کا نشانہ بنانا، اور یہ سب اس کثرت سے کرنا کہ عوام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ پر غور کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ چنانچہ یہ مشرکین قرآن کے متعلق کہتے تھے: اساطیر الاولین اکتبہا فہی تملی علیہ بکرۃ واسیلا۔ یہ پہلوں کے افسانے ہیں جنہیں آپ نے لکھوا لیا ہے، اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں۔ ان ھذا الا افک افتراہ وآنہ علیہ قوم آخرون۔ یہ محض جھوٹ ہے جسے اس نے گڑھ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی اعانت کی ہے۔ مشرکین یہ بھی کہتے تھے: انما یعلمہ بشر۔ یہ قرآن تو آپ کو ایک انسان سکھاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا اعتراض یہ تھا: ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ قرآن شریف کے بہت سے مقامات پر مشرکین کا رد بھی کیا گیا ہے، کہیں اعتراض نقل کر کے اور کہیں نقل کے بغیر۔
पहलों के वाक़यात और अफसानों से कुरान का मुकाबला करना और लोगों को इसी में उलझाए और फंसाए रखना। चुनाचा नदर बिन हारिस का वाक़या है कि इसने एक बार कुरैश से कहा, कुरैश के लोगों, खुदा की कसम तुम पर ऐसी आफताब आन पड़ी है कि तुम लोग अब तक इसका कोई तोड़ नहीं ला सके। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में जो जवान थे तो तुम्हारे सबसे पसंदीदा आदमी थे, सबसे ज़्यादा सच्चे और सबसे बढ़कर अमानतदार थे। अब जबकि इनकी कनपुटियों पर सफ़ेदी दिखाई पड़ने को है, यानी अधेड़ हो चले हैं, और वो तुम्हारे पास कुछ बातें लेकर आए हैं, तो तुम कहते हो वो जादूगर है। नहीं नहीं, बखुदा वो जादूगर नहीं, हमने जादूगर देखे हैं, इनकी झाड़ फूंक और गिराबंदी देखी है। और तुम लोग कहते हो वो काहिन है। मैं नहीं, बखुदा वो काहिन भी नहीं, हमने काहिन भी देखे हैं, उनकी उल्टी सीधी हरकतें भी देखी हैं और उनके फिक्राबंदियाँ भी सुनी हैं। तुम लोग कहते हो वो शायर है। नहीं, बखुदा वो शायर भी नहीं है, हमने शेर भी देखा है और उसके सारे असनाफ व हज्ज और अज्ज वगैरह सुने हैं। तुम लोग कहते हो वो पागल है। मैं नहीं, कहते हैं पागल हो। नहीं, बखुदा पागल भी नहीं, हमने पागलपन भी देखा है। यहाँ ना इस तरह की घुटन है, ना वैसी बहकी बहकी बातें और ना इनके जैसी फरेबकाराना गुफ्तगू। कुरैश के लोगों, सोचो खुदा की कसम तुम पर ज़बरदस्त अफ्तादान पड़ी है। इसके बाद नदर बिन हारिस हीरा गया, वहाँ बादशाहों के वाक़यात और रुस्तम व इसवंदियार के किस्से सीखे। फिर वापस आया तो जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जगह बैठकर अल्लाह की बातें करते और इसकी गिरफ्त से लोगों को डराते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये शख्स वहाँ पहुँच जाता और कहता कि बखुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें मुझसे बेहतर नहीं। इसके बाद वो फ़ारस के बादशाहों और रुस्तम व इसवंदियार के किस्से सुनाता फिर कहता, आखिर किस बिना पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मुझसे बेहतर है। इब्न अब्बास की रवायत से ये भी मालूम होता है कि नदर ने चंद लोंडियाँ खरीद रखी थीं और जब वो किसी आदमी के मुताल्लिक सुनता कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माइल है तो उस पर एक लोंडी मुसल्लत कर देता जो इसे खिलाती पिलाती और गाने सुनाती, यहाँ तक कि इस्लाम की तरफ इसका झुकाव बाकी ना रह जाता। इसी सिलसिले में ये इरशाद इलाही नाजिल हुआ, व मिनन्नास मन यश्तरी लहुल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह। कुछ लोग ऐसे हैं जो खेल की बात खरीदते हैं ताकि अल्लाह की राह से भटका दें। सौदेबाजियाँ जिनके ज़रिए मुशरिकीन की ये कोशिश थी कि इस्लाम और जाहिलियत दोनों बीच रास्ते में एक दूसरे से जा मिलें, यानी कुछ लो और कुछ दो के उसूल पर अपनी बातें मुशरिकीन छोड़ दें और बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ दें। कुरान पाक में इसी के मुतालिक इरशाद हुआ, वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून, वो चाहते हैं कि आप ढीले पड़ जाएं तो वो भी ढीले पड़ जाएं। चुनाचा इब्न जरीर और तिबरानी की एक रिवायत है कि मुशरिकीन ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तजवीज़ पेश की, एक साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके माबूदों की पूजा किया करें और एक साल वो आपके रब की इबादत किया करेंगे। अब्द बिन हुमैद की एक रिवायत इस तरह है कि मुशरिकीन ने कहा, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माबूदों को कबूल कर लें तो हम भी आपके खुदा की इबादत करेंगे। इब्न इसाक का बयान है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा का तवाफ़ कर रहे थे कि असवद बिन मुतलब बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा, वलीद बिन मुग़य्यरा, उमैया बिन खल्फ और आस बिन वाइल सहमी आपके सामने आए। ये सब अपनी कौम के बड़े लोग थे। बोले, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आओ जिसे तुम पूजते हो उसे हम पूजें और जिसे हम पूजते हैं उसे तुम पूजो। इस तरह हम और तुम इस काम में मुश्तरक हो जाएं। अगर तुम्हारा माबूद हमारे माबूद से बेहतर है तो हम इससे अपना हिस्सा हासिल कर चुके होंगे, और अगर हमारा माबूद तुम्हारे माबूद से बेहतर हुआ तो तुम उससे अपना हिस्सा हासिल कर चुके होंगे। इस पर अल्लाह ताला ने पूरी सूरत कुल या अय्युहल काफिरून नाजिल फरमाई, जिसमें ऐलान किया गया कि जिसे तुम लोग पूछते हो इसे मैं नहीं पूछ सकता, और इस फैसला कुन जवाब के ज़रिए इनकी मज़हका खेज़ गुफ्त व शरीत की जड़ काट दी गई। रवायतों में इख्तलाफ गालिबन इसलिए है कि सौदेबाजी की कोशिश बार बार की गई। 4 नबूवत में जब पहली बार इस्लामी दावत मंजर-ए-आम पर आई तो मुशरिकीन ने इसे दबाने के लिए वो कार्रवाइयाँ अंजाम दी जिनका जिक्र ऊपर गुजर चुका। ये कार्रवाइयाँ थोड़ी थोड़ी और दर्जा बदर्जा अमल में लाई गईं और हफ्तों बल्कि महीनों मुशरिकीन ने इससे आगे कदम नहीं बढ़ाया और जुल्म व ज़्यादती शुरू नहीं की। लेकिन जब देखा कि ये कार्रवाइयाँ इस्लामी दावत की राह रोकने में मौसर साबित नहीं हो रही हैं तो एक बार फिर जमा हुए और 25 सरदारान कुरैश की एक कमेटी तश्कील दी जिसका सरबराह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अबू लहब था। इसकी कमेटी ने बाहमी मशवरे और खोज के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के
खिलाफ एक फ़ैसला कन करारदाद मंजूर की, यानी ये तय किया कि इस्लाम की मुखालफत, पैगम्बर इस्लाम की अज़ा रसानी और इस्लाम लाने वालों को तरह तरह के जोर सितम और जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाने में कोई कसर उठा न रखी जाए। मुशरिकीन ने यह करारदाद तय करके इसे रोबाए अमल लाने का अज़्म मुसम्मम कर लिया मुसलमानों और ख़ुसूसन कमज़ोर मुसलमानों के एतबार से, तो ये काम बहुत आसान था, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से बड़ी मुश्किलात थीं। आप ज़ाती तौर पर पुरशकूह, बावकार और मुनफरिद शख्सियत के मालिक थे। दोस्त दुश्मन सभी आपको ताज़ीम की नज़र से देखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत का सामना इकराम व एहतराम ही से किया जा सकता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ किसी नीच और दलील हरकत की जुर्रत कोई रज़ील और अहमक ही कर सकता था। इस ज़ाती अज़मत के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब की हिमायत और हिफाजत भी हासिल थी, और अबू तालिब मक्के के उन गिने चुने लोगों में से थे जो अपनी ज़ाती और इज्तिमाई दोनों हैसियतों से इतने बाज़मत थे कि कोई शख्स इनका अहद तोड़ने और इनके खानवादे पर हाथ डालने की जसारत नहीं कर सकता था। इस सूरत हाल ने कुरैश को सख्त कल्क, परेशानी और कशमकश से दो चार कर रखा था। मगर सवाल ये है कि जो दावत इनके मजहबी पेशवाई और दुनियावी सरबराही की जड़ काट देना चाहती थी, आखिर इस पर इतना लंबा सब्र कब तक? बिलाखिर मुशरिकीन ने अबू लहब की सरबराही में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों पर जुल्म जोर का आगाज़ कर दिया। दर हकीकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ अबू लहब का मौक़िफ़ रोज़ अव्वल ही से, जबकि अभी कुरैश ने इस तरह की बात सोची भी न थी, यही था। इसने बनी हाशिम की मजलिस में जो कुछ किया, फिर कोई सफ़ा पर जो हरकत की, इसका जिक्र पिछले सफ़ात में आ चुका है। बाज़ रिवायात में ये भी मज़कूर है कि इसने कोई सफ़ा पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए एक पत्थर भी उठाया था। बासत से पहले अबू लहब ने अपने दोनों बेटों उत्बा और उतैबा की शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियों से, रुकैया और उम्मे कुलसूम से की थी, लेकिन बासत के बाद इसने निहायत सख्ती और दरश्ती से इन दोनों को तलाक दिलवा दी। इसी तरह जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे साहबजादे अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो अबू लहब को इस कदर खुशी हुई कि वो दौड़ता हुआ अपने रफ़का के पास पहुंचा और उन्हें खुशखबरी सुनाई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तर नस्ल बरीदा हो गए हैं। हम ये भी जिक्र कर चुके हैं कि अय्याम हज में अबू लहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब के लिए बाज़ारों और इज्तिमाआत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे लगा रहता था। तारिक बिन अब्दुल्ला मुहारिबी की रिवायत से मालूम होता है कि ये शख्स सिर्फ तकज़ीब ही पर बस नहीं करता था, बल्कि पत्थर भी मारता रहता था, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियाँ खून आलूद हो जाती थीं। अबू लहब की बीवी उम्मे जमील, जिसका नाम अर्दा था और जो हरब बिन उमैया की बेटी और अबू सुफियान की बहन थी, वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत में अपने शोहर से पीछे न थी। चुनाचा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में और दरवाजे पर रात को कांटे डाल दिया करती थी। खासी बदजुबान, मुफस्सदा और पुरदराज भी थी। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बदजुबानी करना, लंबी चौड़ी नसीहतकारी और इफ्तरा परदाजी से काम लेना, फितने की आग भड़काना और खौफनाक जंग बपा रखना इसका शेवा था। इसीलिए कुरान ने इसको हम्मालतल हतब, लकड़ी ढोने वाली का लक़ब अता किया। जब इसे मालूम हुआ कि इसकी और इसके शोहर की मज़म्मत में कुरान नाज़िल हुआ है, तो वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करती हुई आई। आप खाना काबा के पास मस्जिद हराम में तशरीफ़ फरमा थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी हमरा थे। ये मुट्ठी भर पत्थर लिए हुए थी। सामने खड़ी हुई तो अल्लाह ने इसकी निगाह पकड़ ली और वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देख सकी, सिर्फ अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला को देख रही थी। इसने सामने पहुँचते ही सवाल किया, अबू बकर तुम्हारा साथी कहाँ है? मुझे मालूम हुआ है कि वो मेरी हज्जो करता है। बखुदा अगर मैं इसे पा गई तो इसके मुंह पर ये पत्थर दे मारूंगी। देखो खुदा की कसम मैं भी शायरा हूँ। फिर उसने ये शेर सुनाया, हमने मुज़म्मम की नाफरमानी की, इसके अमर को तस्लीम न किया और इसके दीन को नफ़रत व हकारत से छोड़ दिया। इसके बाद वापस चली गई। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इसने मुझे नहीं देखा, अल्लाह ने इसकी निगाह पकड़ ली थी। अबू बकर बाज़ार ने यह भी वाक़या रवायत किया है और इसमें इतना मज़ीद अज़ाफ़ा है कि जब वो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के पास खड़ी हुई थी तो उसने ये भी कहा, अबू बकर तुम्हारे साथी ने हमारी हिज्जो की है। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, नहीं, इस अमारत के रब की कसम, ना वो शेर कहते हैं ना उसे ज़बान पर लाते हैं। इसने कहा, तुम सच कहते हो। अबू लहब
इसके बावजूद ये सारी हरकतें कर रहा था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा और पड़ोसी था, इसका घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से मुतसिल था। इसी तरह आपके दूसरे पड़ोसी भी आपको घर के अंदर सताते थे। इब्न इसाक का बयान है कि जो गिरोह घर के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत दिया करता था वो ये था: अबू लहब, हकम बिन अबिल आस बिन उमैया, उकबा बिन अबी मुहीत, अदी बिन हमरा सकफ़ी, इब्न सौदा, हज़ली, ये सब के सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी थे। और इनमें से हकम बिन अबिल आस के अलावा कोई भी मुसलमान न हुआ। इनके सताने का तरीका ये था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते तो कोई शख्स बकरी की बच्चादानी इस तरह टिका कर फेंकता कि वो ठीक आपके ऊपर गिरती। चूल्हे पर हांडी चढ़ाई जाती तो बच्चादानी इस तरह फेंकते कि सीधी हांडी में जा गिरती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजबूर होकर एक घरौंदा बना लिया ताकि नमाज पढ़ते हुए इनसे बच सकें। बहरहाल जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये गंदगी फेंकी जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे लकड़ी पर लेकर निकलते और दरवाजे पर खड़े होकर फरमाते: ए बनी अब्दुल मन्नाफ, ये कैसी हमसायगी है। फिर इसे रास्ते में डाल देते। उकबा बिन अबी मुहीत अपनी बदबख्ती और खबासत में और बड़ा हुआ था। चुनाचा सही बुखारी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के पास नमाज पढ़ रहे थे और अबू जहल और इसके कुछ रफ़का बैठे हुए थे कि इतने में बाद ने बात से कहा: कौन है जो बनी फलां के ऊँट की ओजरी लाए और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करें तो इनकी पीठ पर डाल दे। इस पर कौम का बदबख्त तरीन आदमी उकबा बिन अबी मुहीत उठा और ओज लाकर इंतज़ार करने लगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में तशरीफ़ ले गए तो उसे आपकी पीठ पर दोनों कंधों के दरमियान डाल दिया। मैं सारा माजरा देख रहा था मगर कुछ कर नहीं सकता था। काश मेरे अंदर बचाने की ताकत होती। हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि इसके बाद वो हंसी के मारे एक दूसरे पर गिरने लगे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सज्जे ही में पड़े रहे, सर न उठाया, यहाँ तक कि फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ से ओझ हटाकर फेंकी। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया, फिर 3 बार फरमाया: अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैश, ए अल्लाह तू कुरैश को पकड़ ले। जब आपने बद दुआ की तो उन पर बहुत गरां गुजरी क्योंकि उनका अकीदा था कि इस शहर में दुआएं कबूल की जाती हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम ले लेकर बद दुआ की: ए अल्लाह अबू जहल को पकड़ ले और उत्बा बिन रबिया, शेबा बिन रबिया, वलीद बिन उत्बा, उमैया बिन खल्फ और उकबा बिन अबी मुहीत को पकड़ ले। उन्होंने 7वें का भी नाम गिनाया लेकिन रावी को याद न रहा। इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं: इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने देखा कि जिन लोगों के नाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिन गिन कर लिए थे सब के सब बदर के कुएं में मकतूल पड़े हुए थे। उमैया बिन खल्फ का वतीरा था कि वो जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो लान तान करता। इसी के मुताल्लिक़ ही आयत नाज़िल हुई: वाइलुन लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, हर लान तान और बुराइयाँ करने वाले के लिए तबाही है। इब्न हशाम कहते हैं कि हुमज़ा वो शख्स है जो एलानिया गाली बके और आंखें टेढ़ी करके इशारे करे, और लुमज़ा वो शख्स है जो पीठ पीछे लोगों की बुराइयाँ करे और उन्हें अज़ियत दे। उमैया का भाई उबई बिन खल्फ उकबा बिन अबी मुहीत का गहरा दोस्त था। एक बार उकबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर कुछ सुना। उबई को मालूम हुआ तो उसने उकबा को सख्त सुस्त कहा, अताब किया और इससे मुतालबा किया कि वो जाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह पर थूक आए। आखिर उकबा ने ऐसा ही किया। खुद उबई बिन खल्फ ने एक मरतबा एक बोसीदा हड्डी लाकर तोड़ी और हवा में फूंक कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उड़ा दी। अखनस बिन शुरैक सकफ़ी भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सताने वालों में था। कुरान में इसके 9 औसाफ बयान किए गए हैं जिससे इसके किरदार का अंदाज़ा होता है। इरशाद है: वला तुति कुल्ल हल्लाफिन महीन हम्माज़िन मशाइम बिनमीम मनाइन लिखैर मुहतदिन असीम उतिलिम बाद ज़ालिक ज़नीम। तुम बात न मानो किसी कसम खाने वाले जलील की जो लान तान करता है, चुगलियाँ खाता है, भलाई से रोकता है, हद दर्जा जालिम, बदअमल और जफाकार है, और इसके बाद बद असल भी है। अबू जहल कभी कभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कुरान सुनता था लेकिन बस सुनता ही था, लेकिन ईमान व इताअत और अदब व खशियत इख्तियार नहीं करता था। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़ात से अज़ियत
पहुँचाता और अल्लाह की राह से रोकता था, फिर अपनी इसी हरकत और बुराई पर नाज और फ़ख्र करता हुआ जाता था, गोया इसने कोई काबिल ज़िक्र कारनामा अंजाम दे दिया है। कुरान मजीद की ये आयत इसी शख्स के बारे में नाज़िल हुई। वला सद्दक़ वला सल्ला, ना इसने सदका दिया ना नमाज पढ़ी, बल्कि झुटलाया और पीठ फेरी। फिर वो करता हुआ अपने घर वालों के पास गया। तेरे खूब लायक है, खूब लायक है। इस शख्स ने पहले दिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते हुए देखा तो इसी दिन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज से रोकता रहा। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ रहे थे कि इसका गुजर हुआ। देखते ही बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैंने तुझे इससे मना नहीं किया था? साथ ही धमकी भी दी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी डांट कर सख्ती से जवाब दिया। इस पर वह कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे काहे की धमकी दे रहे हो? देखो खुदा की कसम, इस वादी मक्का में मेरी महफिल सबसे बड़ी है। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, फला युद्हिना दिया, अच्छा तो वो बुलाए अपनी महफिल को, हम भी सज़ा के फरिश्तों को बुलाए देते हैं। एक रिवायत में मज़कूर है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका गिरेबान गले के पास से पकड़ लिया और झंझोड़ते हुए फरमाया, औला लक फ़औला सम्मा औला लक फ़औला, तेरे लिए बहुत ही मौजू हैं, तेरे लिए बहुत ही मौजू हैं। इस पर अल्लाह का ये दुश्मन कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे धमकी दे रहे हो? खुदा की कसम, तुम और तुम्हारा परवरदिगार मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं मक्के के दोनों पहाड़ियों के दरमियान चलने फिरने वालों में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हूँ। बहरहाल इस डांट के बावजूद अबू जहल अपनी हमाकत से बाज आने वाला न था, बल्कि इसकी बदबख्ती में कुछ और इजाफा ही हो गया। चुनांचे सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, एक बार सरदारान कुरैश से अबू जहल ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हज़रात के रूबरू अपना चेहरा खाक आलूदा करता है। जवाब दिया गया, हाँ। इसने कहा, लात व उज़्ज़ा की कसम, अगर मैंने इस हालत में इसे देख लिया तो इसकी गर्दन रोंद दूंगा और इसका चेहरा मट्टी में रगड़ दूंगा। इसके बाद इसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देख लिया और इस ज़ाम में चला कि आपकी गर्दन रोंदेगा। लेकिन लोगों ने अचानक क्या देखा कि वो एड़ी के बल पलट रहा है और दोनों हाथ से बचाव कर रहा है। लोगों ने कहा, अबुल हकम, तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा, मेरे और उसके दरमियान आग की एक खंदक है, होलनाकियाँ हैं और पर हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो मेरे करीब आता तो फरिश्ते इसका एक एक उज़ू उचक लेते। जोर और सितम की ये कार्रवाइयाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो रही थीं और अवाम व खवास के नफूस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनफरिद शख्सियत का जो वकार व एहतराम था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के के सबसे मोहतरम और अजीम इंसान अबू तालिब की जो हिमायत और हिफाजत हासिल थी, इसके बावजूद हो रही थी बाकी रहीं वो कार्रवाइयाँ जो मुसलमान और खुसूसन उनमें से भी कमज़ोर अफराद की एज़ार आसानी के लिए की जा रही थी, तो वो कुछ ज़्यादा ही संगीन थी और तल्ख़ थी। हर कबीला अपने मुसलमान होने वाले अफराद को तरह तरह की सज़ाएँ दे रहा था और जिस शख्स का कोई कबीला न था, इस पर उबाशों और सरदारों ने ऐसे ऐसे जोर सितम रवा रखे थे जिन्हें सुनकर मजबूत इंसान का दिल भी बेचैनी से तड़पने लगता है। अबू जहल जब किसी मुअज़्ज़ज़ और ताकतवर आदमी के मुसलमान होने की खबर सुनता तो उसे बुरा भला कहता, जलील और रुसवा करता और मारो जा को सख्त खसारे से दो चार करने की धमकियाँ देता। अगर कोई कमज़ोर आदमी मुसलमान होता तो उसे मारता और दूसरों को भी बरांगेख्ता करता। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का चचा इन्हें खजूर की चटाई में लपेट कर नीचे से धुआं देता। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की माँ को इनके इस्लाम लाने का इल्म हुआ तो उनका दाना पानी बंद कर दिया और उन्हें घर से निकाल दिया। ये बड़े नाज़ो नेमत में पले थे। हालात की शिद्दत से दो चार हुए तो खाल इस तरह उधड़ गई जैसे सांप की कचरी छोड़ता है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उमैया बिन खल्फ हमजी के ग़ुलाम थे। उमैया उनकी गर्दन में रस्सी डालकर लड़कों को दे देता था और वो उन्हें मक्के के पहाड़ों में घुमाते फिरते थे, यहाँ तक कि गर्दन पर रस्सी का निशान पड़ जाता था। खुद उमैया भी इन्हें बांधकर डंडे से मारता था और चिलचिलाती धूप में जबरन बिठाए रखता था कि खाना पानी भी ना देता बल्कि भूखा प्यासा रखता था। और इससे कहीं बढ़कर ये जुल्म करता था कि जब दोपहर की गर्मी शबाब पर होती तो मक्का के पथरीले कंकरों पर लिटाकर सीने पर भारी पत्थर रखवा देता। फिर कहता, खुदा की कसम तू इसी तरह पड़ा रहेगा जब तक कि मर जाए या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफर करे। हज़रत बिलाल
رضی اللہ تعالی عنہ اس حالت میں بھی فرماتے عہد عہد۔ ایک روز یہی کارروائی کی جا رہی تھی کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ایک کالے غلام کے بدلے، اور کہا جاتا ہے کہ 200 درہم یا 735 گرام چاندی یا 280 درہم 1 کلو سے زائد چاندی کے بدلے خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے۔ انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشرکین جن میں ابو جہل پیش تھا، سخت دھوپ کے وقت انہیں پتھریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپش سے سزا دیتے۔ ایک بار انہیں اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخر کار یاسر ظلم کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے، اور سمیہ جو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں، ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئیں۔ یہ اسلام میں پہلی شہیدہ ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی کا سلسلہ جاری رہا۔ انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا۔ ان سے مشرکین کہتے تھے کہ جب تک تم محمد کو گالی نہ دو گے یا لات و عزیٰ کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہو گے، ہم تمہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے مجبوراً ان کی بات مان لی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اس پر کوئی گرفت نہیں۔ حضرت وقیہ جن کا نام افلح تھا، بنی عبدالدار کے غلام تھے۔ ان کے یہ مالکان ان کا پاؤں رسی سے باندھ کر انہیں زمین پر گھسیٹتے تھے۔ حضرت خباب بن ارد قبیلہ خزاعہ کی ایک عورت ام انمارہ کے غلام تھے۔ مشرکین انہیں طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے۔ ان کے سر کے بال نوچتے تھے اور سختی سے گردن مروڑتے تھے۔ انہیں کئی بار دیکھتے انگاروں پر لٹا کر اوپر سے پتھر رکھ دیا کہ وہ اٹھ نہ سکیں۔ زنیرہ اور نہدیہ اور ان کی صاحبزادی اور ام ابیس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ سب لونڈیاں تھیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور مشرکین کے ہاتھوں اسی طرح کی سنگین سزاؤں سے دوچار ہوئیں، جن کے چند نمونے ذکر کیے جا چکے ہیں۔ قبیلہ بنی عدی کے ایک خانوادے بنی مومل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے تھے، اور اس کے بعد کہتے تھے کہ میں نے تجھے کسی مروت کی وجہ سے نہیں بلکہ میں تھک جانے کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ آخر کار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور عامر بن فہیرہ کی طرح ان لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ مشرکین نے سزا کی ایک شکل یہ بھی اختیار کی تھی کہ بعض صحابہ کو اونٹ اور گائے کی کچی کھال میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دیتے اور بعض کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتے ہوئے پتھر پر لٹا دیتے۔ در حقیقت اللہ کی راہ میں ظلم و جور کا نشانہ بننے والوں کی فہرست بڑی لمبی ہے اور بڑی تکلیف دہ بھی۔ حالت یہ تھی کہ جس کسی کے مسلمان ہونے کا پتہ چل جاتا تھا، مشرکین اس کے در پہ آزار ہو جاتے تھے۔ ان ستمرانیوں کے مقابل حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو قولاً اور عملاً دونوں طرح اسلام کے اظہار سے روکتے ہیں اور ان کے ساتھ خفیہ طریقے پر اکٹھے ہوں، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھلم کھلا اکٹھا ہوتے تو مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب و حکمت کے کام میں یقیناً رکاوٹ ڈالتے، اور اس کے نتیجے میں فریقین کے درمیان تصادم ہو سکتا تھا، بلکہ عملاً 4 نبوت میں بھی ہو چکا تھا، جس کی تفسیر یہ ہے کہ صحابہ کرام گھاٹیوں میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار کفار قریش کے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تو گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑے پر اتر آئے۔ جواباً حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو ایسی ضرب لگائی کہ اس کا خون بہہ پڑا، اور یہ پہلا خون تھا جو اسلام میں بہایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے
اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ اللہ حافظ۔